আচ্ছা, প্রথম পার্টিসিপেন্ট অঙ্কিতা দাস, অঙ্কিতা দত্ত। অঙ্কিতা দত্ত। 8ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিশ্বের সকল নারীকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পূর্ব নাম ছিল আন্তর্জাতিক কর্মজীবী নারী দিবস। এই দিবসটি উদযাপনের পিছনে রয়েছে নারী সমাজের প্রবল সংগ্রামের ইতিহাস। দৈনিক 12 ঘন্টা পরিশ্রম, নিম্ন মজুরি এবং অমানুষিক অত্যাচারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে 1857 সালে 8ই মার্চ নারীরা, পোশাক শিল্পের নারীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরবর্তীতে ডেনমার্কে 1910 সালে 8ই মার্চ নারীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে কেন্দ্র করে 8ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে নারীরা তার জাতি গঠন এবং সভ্যতার শুরু থেকেই নারীরা সমাজে লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হয়ে আসছে, কিন্তু বর্তমানে নারীরা তার অপরিহার্যতা সমাজকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। জাতি গঠন ও রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রেও সমাজে নারীদের ভূমিকা আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করে থাকি। Once Barack Obama had said, empowering women isn't just the right thing to do, it's the smart thing to do. The theme decided by United Nations for the International Women's Day this year is Invest in Women, Accelerate Progress, and the campaign theme for the same is Inspire Inclusion. Today we gather not just to celebrate women, but to ignite flames of inspiration and inclusion which would burn bright in the Indian context and beyond. India, a land of diversity of cultures, traditions, languages, which resonates with the spirit of inclusion. Yet, in our journey to achieve inclusion and equality, we are far from complete. Despite the progresses we have made over the years, numerous women across the globe still face the systemic barriers, the stereotypes, which hinder their daily lives. In our quest to achieve inclusion, we must not forget the stories of resilience and courage that have shaped the narratives of women in India. From Rani Lakshmibai of Jhansi, who epitomized bravery in the Indian Rebellion of 1857, to Kalpana Chawla, who soared the skies and reached for the stars, Indian women have always shattered the stereotypes and reached for the best and defied our expectations at every turn. Journey towards inclusion is about creating pathways for women to thrive irrespective of their circumstances or backgrounds. In rural India, where women are often burdened with the household chores and agricultural labors, the initiatives like self-help groups provide a platform for their economic empowerment. Moreover, the digital revolution that has been sweeping across India has the ability to foster inclusion like never before and bridge the gender gaps. However, in our journey to achieve inclusion, we must never forget the barriers, the biases that have been hindering women's progress. Be it a gender-based violence or unequal opportunities in educational and work environments, we must face the challenges head-on and work towards creating a society where women would feel safe, supported, valued, and respected. In conclusion, let us reaffirm our commitments in building a society that is more inclusive and more equitable, where women are valued, respected, and their potentials and contributions are given equal importance as that of men and are valued. Together, we can all inspire inclusion. Collectively, we can all forge women's equality. Thank you. সম্মান জানিয়ে আজকে
প্রতি বছর 8ই মার্চ উদযাপিত হয়ে থাকে। 1857 সালে শ্রমিক নারীরা সাধারণত এই আন্দোলন শুরু করে, যা পরবর্তীতে জাতিসংঘের সম্মাননা গৃহীত স্বীকৃতি পায়। বর্তমান সমাজে নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই এই নারীদেরকে সম্মান দেওয়ার জন্যই প্রত্যেক বছর নারী দিবস পালন করা হয়। গুড আফটারনুন সবাইকে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় পৃথিবীতে যা কিছু মহান সৃষ্টি তার অর্ধেক করিয়াছে নারী এবং অর্ধেক তার নর। 1975 খ্রিস্টাব্দের 8ই মার্চ তারিখটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস সম্মানে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছিল। তারপর থেকে প্রত্যেক বছর আমরা 8ই মার্চ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে থাকি। আজকে আমার বক্তব্যের প্রধান বিষয়বস্তু হলো ইন্সপায়ার ইনক্লুশন, অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তিতে অনুপ্রেরণা প্রদান। ইন্সপায়ার ইনক্লুশন এমন একটি বিষয় যা অধিক বার্তা বহন করে এবং ইন্সপায়ার ইনক্লুশন আমাদের এমন একটি বিশ্ব সৃষ্টির জন্য আহ্বান জানায় যেখানে প্রত্যেকটি নারী সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সমাজের সবকিছুতে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সভ্যতার শুরুতে নারী ছিল অবহেলিত, কিন্তু বর্তমানে নারী প্রমাণ করে দিয়েছে তার উপস্থিতির অপরিহার্যতা। নারী এবং পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে সভ্যতা এগিয়ে চলছে অবিরত। বর্তমানে নারীর সেই প্রচেষ্টা হয়েছে আরো বেগবান। একটি উন্নত জাতি গঠনের জন্য নারী যে প্রধান শিল্পকার তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। তাই তিনি বলেছিলেন, লেট ফ্রান্স হ্যাভ গুড মাদার অ্যান্ড শি উইল হ্যাভ গুড সন্স। বর্তমানে নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই এগিয়ে চলেছে। একজন নারী যেমন একটি সন্তানকে জন্ম দিয়ে তাকে যথাযোগ্য শিক্ষা প্রদান করে মহান হতে সহায়তা করে, তেমনি একজন নারী উন্নত জাতি গঠনেরও সহায়ক। বর্তমানে নারীদের কর্মসূচি শুধুমাত্র বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম, বিভিন্ন দুঃসাহসিক পেশা যেমন পুলিশ বা সেনাবাহিনী, সব ক্ষেত্রেই নারীদের অন্তর্ভুক্তি লক্ষ্য করা যায় এবং নারীদের অবদান লক্ষ্য করা যায়। অন্তর্ভুক্তিকে অনুপ্রেরণা প্রদানের বেশ কিছু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমার মনে হয়। যেমন প্রথমত, যদি নারীদের সমাজের সকল ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি করানো হয় তাহলে সেখানে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং এর ফলে তারা তাদের আত্মবিশ্বাস যেমন জাগরিত হবে তা ব্যক্তি তথা বিশ্ব উভয়ের জন্যই কল্যাণকর। দ্বিতীয়ত, অন্তর্ভুক্তি এমন একটি বিষয় যা সব ব্যক্তির মনে সম্মানের অনুভূতি সৃষ্টি করে। তাই অবশ্যই সকল ক্ষেত্রে নারী অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমাদের মাথায় রাখতে হবে, অন্তর্ভুক্তি কোনো গন্তব্য নয়, এটি এমন একটি বিষয় যা মূলত নির্ভর করে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রতিশ্রুতির উপর। তাই সমাজে অবশ্যই নারী অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই নারী ছাড়া কখনোই সুসম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই শেষে বলা যায়, ডেমোক্রেসি ইজ ইনকমপ্লিট উইদাউট দ্য কমপ্লিট ইনক্লুশন অফ ওমেন। ধন্যবাদ। ন্যাশনাল ওমেন ডে বা বিশ্ব নারী দিবস, যাকে আমরা আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করে থাকি, জাতিসংঘ 1975 সালে 8ই মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোনো একটি দিন বা দিবসকে কেন্দ্র করে কি সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব? যেখানে বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশ এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করে থাকে, স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নটি তখন এসে যায়। সব বিতর্কের মাঝেও বলা যায় যে কোনো একটি দিন বা দিবসকে উদযাপন করা যেতেই পারে, তবে তার উদ্দেশ্য যেন মহৎ হয়। হই হুল্লোড় করে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করলেই এই দিনটির অর্থ নির্ব্যর্থ হবে বলে আমার মনে হয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে নারী আন্দোলনের বিভিন্ন দিক লক্ষ্য করা যায়। সেগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো সাহিত্যে নারীদের অবদান, অর্থাৎ সাহিত্যে নারীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ। আমরা যদি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করি, তাহলে বাংলা সাহিত্যে যে নারীরা সমৃদ্ধ করেছে তারা বর্তমান যুগের নারীদের কাছে একটা ইন্সপায়ার হতে পারে। আমরা জানি বাংলা ভাষার বয়স প্রায় 1000 বছরের বেশি। বাংলা ভাষাকে যারা বিশ্ব দরবারের কাছে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন, তাদের কাছে যে নারীরা যে করে তুলেছেন, সেই নারীরা কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের কাছে একটা ইন্সপায়ার। কিন্তু সেই নারীরা কিন্তু কখনোই পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেননি। তার একটাই কারণ, সমাজ ব্যবস্থা। অর্থাৎ নারীরা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তারা কিন্তু তাদের নিজস্ব একটা জায়গা তৈরি করেছিল। তথাপি তারা পিছিয়ে কেন? ঊনবিংশ শতকে প্রথম দিকে নারীদের অবস্থা ছিল ঘুমটার অন্ধকারে ঢাকা। পরিবারের অন্দরমহলের মধ্যে ছিল তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। যাই হোক, 1800 শতকের মধ্যভাগ থেকে নারীদের সাহিত্যের আবির্ভাব, নারীদের স্পর্শে তখন থেকে শুরু হয়েছিল তাদের বিভিন্ন লেখা, যেমন নারী সাহিত্য, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অর্থাৎ বিভিন্ন সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ শুরু হয়েছিল। 1876 সালে স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস দিক নির্বাণ প্রকাশিত হয়েছিল। যাই হোক, বর্তমান যুগে নারী সাহিত্যিকের সংখ্যা কিন্তু একেবারেই কম, যার জন্য দায়ী করা হয় বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে। কারণ পুরুষেরা যেরকম সাহিত্যে সুযোগ পাচ্ছে, নারীদের কিন্তু সেই অবাধ অনুমোদন এখনো পর্যন্ত হয়নি, যার জন্য বাংলা সাহিত্যের কাছে সেটা কিন্তু একটা লজ্জার বিষয়। বেগম রোকেয়া থেকে শুরু করে আশাপূর্ণা দেবী, এই যে একটা দীর্ঘ জার্নি, সেটা কিন্তু তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা ও নিজস্ব দক্ষতার প্রমাণ। বর্তমান যুগে আমরা দাঁড়িয়ে যেখানে আজকের দিনে আমরা নারী দিবসের মতো একটি দিন উদযাপন করছি, এখানে এই বিষয়টি আমাদের কিন্তু একটু ভাবনার। আমাদের যে আজকে নারী দিবসে নারীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ সর্বক্ষেত্রে এই কথাটা বলছি, সেটা কিন্তু শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই মহীয়সী নারীদের থেকে। সুতরাং বর্তমান প্রজন্ম যারা নাকি লেখালেখি এবং সাহিত্যে আগ্রহী, তারা কিন্তু সেই মহীয়সী নারীদের থেকে ইন্সপায়ার হতে পারে। অবশেষে বলা যায় যে নারীদেরও কিন্তু পুরুষদের পাশাপাশি সাহিত্যে সর্বক্ষেত্রে তাদের বেশি করে অংশগ্রহণ করা উচিত। লেখালেখির মাধ্যমে, সাহিত্যের মাধ্যমে, বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে তাদের কিন্তু অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। তাহলেই কিন্তু আমরা পুরুষদের পাশাপাশি পুরুষদের সাথে সমকক্ষ হয়ে সসম্মানে সাহিত্যের আঙ্গিনায় নিজেদের তুলে ধরতে পারবো। কিন্তু তার আগে আমাদের নিজেদেরকে ভালোভাবে তৈরি করে নিতে হবে, সেই ক্ষমতাটা অর্জন করে নিতে হবে, যাতে আমরা অন্তর্ভুক্তিতে সর্বত্রকরণের দাবিটি সঠিকভাবে আমরা যাতে দাবিটা জানাতে পারি। তবু বহু কাল ধরে নারীকে সর্বদাই বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার শিকার হয়ে আসতে হয়েছে। শুধুমাত্র সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রেই নয়, নারীদেরকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাদেরকে বিভিন্নভাবে বঞ্চনার শিকার হয়ে আসতে হয়েছে। কিছু কিছু পরিবারে আমরা এখনো দেখতে পাই যে অভিভাবকেরা তাদের কন্যা সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কিংবা বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান না। তারা মনে করেন নারীর ভূমিকা শুধু সন্তানদের জন্ম দেওয়া এবং ঘর পরিবারের যত্ন নেওয়া। তাদের চিন্তা ভাবনা যে যদি নারীরা স্কুলে চলে যায় তাহলে ঘর পরিবারের যত্ন নেবে কে? এইরকম কিছু মানসিকতার জন্যই আমাদের সমাজে নারীরা এখনো শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে পারছে না। শুধুই কি এই সমস্ত চিন্তাধারা? এর পেছনে আরো অনেক কারণ রয়েছে, যেমন মানুষের নিচু মানসিকতা এবং সামাজিক বিভিন্ন বিধিনিষেধ। যদিও আমাদের সরকারের তরফ থেকে এখনো মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তবুও তারপরেও সম্পদের যথাযথ অভাবজনিত কারণে সেই বাধ্যতামূলক শিক্ষা এখনো ভাবে বাস্তবায়ন হতে পারেনি। শুধুমাত্র সম্পদের যথাযথ কারণ অভাবই নয়, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাসস্থানের থেকে বিদ্যালয় দূরবর্তী স্থানে থাকায় এবং বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত দিক থেকে উন্নত না হয়, একটা সময় পরে
দ্বিধা বোধ করে না। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে পিতামাতার সাক্ষরতার উপরেও তাদের সন্তানদের শিক্ষা নির্ভর করে। বিশেষ করে তার মাতার শিক্ষার সাথে একটা ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই জন্য নারী শিক্ষার উপর জোর দিয়ে বলেছিলেন যে যদি কোনো একটি সভ্যতার মেয়েদেরকে আমরা শিক্ষিত না করতে পারি তাহলে সেই সভ্যতার অগ্রগতি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তিনি বলেছিলেন যে পাশ্চাত্যের নারী ছিলেন জননী এবং প্রাচ্যের নারী হলেন পত্নী। নারী নিজেদের সিদ্ধান্ত সে নিজেই গ্রহণ করতে পারে। অন্যান্য দেশের নারীদের মতো আমাদের দেশের নারীরাও সব ক্ষেত্রে এগিয়ে। আপনারা যদি একটু ভালো করে ভেবে দেখেন, ভালো করে তাকান, তাহলেই দেখতে পারবেন যে এমন অনেক ঘটনা, অনেক কিছু রয়েছে যা শুধুমাত্র নারীকে ঘিরে, সেটা যৌন হেনস্থাই হোক কিংবা পারিবারিক বিভিন্ন বিধি নিষেধ, যৌতুক প্রভৃতি সমস্ত কিছুই নারীদেরকে ঘিরেই রয়েছে। আমরা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও এমন অনেক পরিবার দেখি যারা উচ্চশিক্ষার জন্য মেয়েদেরকে বাইরে পাঠাতে চান না। সেটা আর্থিক বিভিন্ন বিধি নিষেধই হোক না কেন, সেই আর্থিক দিক থেকে মেয়েদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য আমাদের কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার থেকে বিদ্যালয়গুলিকে পরিকাঠামোগত দিক থেকে উন্নত করা হচ্ছে, পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন পরিবর্তন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্কলারশিপ এবং প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি আমি এখানে বলছি। সিঙ্গেল গার্ল চাইল্ড স্কলারশিপ, উত্তর কন্যা স্কলারশিপ, সার্বজনীন শিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। আমরা অল ইন্ডিয়া সার্ভে অন হায়ার এডুকেশনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পারবো যে 2020-21 সালে উচ্চশিক্ষায় নারীর ভর্তির হার 2.01%। এটি একটি খুব নারীদের শিক্ষার প্রতি একটি খুব সুফল পদক্ষেপ। সেই জন্যই আমরা আজকে এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিনে আমাদের জীবনের সমস্ত নারীকে, সে আমাদের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা যেই হোক না কেন, তাদের কৃতিত্বের জন্য আসুন আমরা গর্ববোধ করি এবং তাদের প্রতি সম্মান জানাই এবং তাদের জন্য একটি অসুস্থতা মুক্ত সুস্থ পৃথিবী গড়ে তোলার অঙ্গীকারবদ্ধ হই।